So today we are going to discuss about pollination. Okay, pollination, the process of transfer of pollen grain from anther of a flower to stigma of a flower. So we are going to study that process, its type, self-pollination and cross-pollination, and then we are going to discuss about distinguish between self-pollination and cross-pollination. Okay, so first and most important concept that we have to study is of definition. Okay, definition of pollination. So see, we'll start with the point pollination. So definition of pollination: transfer of pollen grain from anther of a flower to a stigma of a flower is called as pollination. The process of transfer of pollen grain, the process of transfer of pollen grains from anther, that is male gamete, anther, that is male gamete, from anther of a flower to stigma of a flower. The process of transfer of pollen grain from anther of a flower to stigma of a flower is called as pollination. मेल गॅमेट पोलन ग्रेन अँथर पासून स्टिग्मा पर्यंत ट्रान्सफर होणे ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, पॉलिनेशन. ओके, इट इज व्हेरी नेसेसरी प्रोसेस फॉर फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन साठी ही खूप महत्वाची प्रोसेस आहे. रिझन इज व्हेरी सिंपल. बोथ गॅमेट, मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट, बोथ आर नॉन मोटाईल. बोथ आर नॉन मोटाईल म्हणजे ते मुवमेंट करू शकत नाही. अँड मोर एव्हर बोथ फॉर्म or develop at different site. Male gamete form or develop at a anther, a female gamete that develop in the ovary. So these are two different sites. So that is the important point. So pollination is very necessary. Pollination is very necessary for fertilization. Pollination is very necessary for fertilization. Pollination is very necessary for fertilization as both male gamete and female gamete, both male gamete and female gamete are non-motile. Male gamete and female gamete both are non-motile. So pollination is very necessary. If the pollination does not take place, then the male gamete will not transfer towards the female gamete, as both of them are non-motile. So it is very necessary process for fertilization. Okay, next factors: abiotic and biotic. Abiotic means non-living factors, physical factors in the environment like water, air, which are responsible for pollination, are the agents. Abiotic and biotic means insects, birds. Abiotic and biotic agents are required for pollination. Abiotic and biotic एजंट म्हणजे अबायोटिक नॉन लिव्हिंग, बायोटिक लिव्हिंग असे एजंट्सची गरज आहे पॉलिनेशन होण्यासाठी. अँड फायनली देअर आर टू टाइप्स ऑफ pollination, and there are two types of pollination. One of them is a self pollination, autogamy, cross pollination, allogamy. Okay, so we are going to discuss about that. So first of all, you should know the term.
डेफिनेशन वगैरह एकदा रिपीट करूयात. काय डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther of a flower to stigma of a flower is called as pollination. Pollination is very necessary for fertilization as both male gamete and female gamete are non-motile. Okay, so pollination is very necessary process. Abiotic and biotic agents are required for pollination, and there are two types of pollination. So I will rough this and we will start with the self pollination. There are two types of pollination. One of them is the self pollination, another is the cross pollination. Self pollination is also called as autogamy, and self pollination has its own two types, autogamy and geitonogamy. Cross pollination also has its own two types, xenogamy and hybridization. But hybridization is not there in our new syllabus, so we are just going to discuss it. So now we'll take self-pollination. First type of pollination, that is self-pollination. So self-pollination, see, transfer of a pollen grain from stigma of a flower to a transfer of a pollen grain from anther of a flower to stigma of the same flower. त्याच फ्लावरच्या अँथर मधून पोलन ग्रेन त्याच फ्लावरच्या स्टिग्मावर जाणे, याला काय म्हणतो आपण? सेल्फ पॉलिनेशन. शुअर मेथड ऑफ पॉलिनेशन. ओके, सो बट द पॉइंट इज दॅट इट फॉर्म्स द सेम स्पीसीज, सेम काइंड ऑफ प्लांट एव्हरी टाइम. याच्यामध्ये व्हेरिएशन भेटत नाही सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये. ओके, सो डेफिनेशन काय आहे? द transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of same flower. त्याच फ्लावरवरचा अँथर त्याच फ्लावरवरच्या स्टिग्मावर पोलन ग्रेन ट्रान्सफर करतो, याला काय म्हणतो आपण? सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड as self pollination. It is the sure method of pollination. Okay, it is the sure method of pollination. So there are two types of self pollination. There are two types of self pollination. So there are two types of self pollination. So we'll discuss it here. Two types. So first type is autogamy. Autogamy, and second is geitonogamy. So autogamy is autogamy is similar like self pollination. Self pollination ला दुसरं नाव काय आहे? Autogamy. So काय लिहिणार इकडे पण डेफिनेशन? The transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of same flower is called as autogamy. याला काय म्हणणार आपण? Autogamy. बघा. So example rose. एक्झाम्पल काय घेणार आपण? रोज. डेफिनेशन मी काही इथे मेन्शन करत नाही, हीच डेफिनेशन तुम्हाला इथे लिहायची. काय लिहिणार? द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, याला काय म्हणणार आपण? सेम फ्लावर. सो हे झालं सेल्फ पॉलिनेशन मधलं फर्स्ट टाइप ऑटोगॅमी. ओके, हीच डेफिनेशन इकडे लिहायची. एक्झाम्पल लिहायचं रोज. ओके, autogamy का आलं का? So what is autogamy? The transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of same flower is called as autogamy. Okay, first type of self pollination. Geitonogamy. See, the transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of
another flower, to stigma of another flower of same plant, okay, of same plant is called as geitonogamy. It is called as geitonogamy. See what happened here. Transfer of pollen grain takes place. Transfer of pollen grain takes place from anther of one flower. See, transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of another flower, but of the same plant. हे बघा, anther त्याच फ्लावर, त्याच प्लांट वरच्या एका फ्लावर वरचा अँथर त्याच प्लांट वरच्या दुसऱ्या फ्लावर वर गेला, त्याला काय म्हणणार आपण, जिटेनोगॅमी. ओके, ॲटोगॅमी मध्ये काय होतो, फ्लावर प्लांट पण सेम आणि फ्लावर पण सेम. ओके, फ्लावर आणि प्लांट दोन्ही सेम असेल ॲटोगॅमी, प्लांट सेम पण फ्लावर डिफरंट, याला काय म्हणणार आपण, जिटेनोगॅमी. ओके, सो ॲटोगॅमी अँड जिटेनोगॅमी, टू टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. ॲटोगॅमी मध्ये काय लिहिणार, the transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of same flower. Anther of one flower to stigma of same flower is called as autogamy. Okay, example, rose plant. Okay, jidenogamy. So the transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of another flower but of the same plant. Okay, त्याच प्लांट वरच्या एका फ्लावर वरचा अँथर त्याच प्लांट वरच्या दुसऱ्या फ्लावर वर जातो, त्याला आपण काय म्हणणार, जिटेनोगॅमी. एक्झाम्पल कुकर बीट्स. ओके, एक्झाम्पल इज कुकर बीट्स. सो दीज आर द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. अँड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन. हे रफ करून क्रॉस पॉलिनेशन घेऊयात. ओके, see, second type, cross pollination. So variety can be seen in cross pollination. Cross pollination मध्ये ना व्हरायटी भेटते. का माहिती का, हे बघा, हा हिबिस्कस आहे, गुलमोहर हिबिस्कस रेड कलरचा, हा हिबिस्कस आहे व्हाईट कलरचा आहे. डिफरंट प्लांट आहे. रेड कलरच्या हिबिस्कस वरचा अँथर मधला पोलन ग्रेन व्हाईट कलरच्या हिबिस्कसच्या स्टिग्मावर जाऊन बसला. ओके, म्हणजे प्लांट काय झाले, चेंज झाले, पण स्पेशीज सेम आहे. हिबिस्कस हिबिस्कस स्पेशीज कसे सेम आहे. सो ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ वन प्लांट टू अ स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज, याला काय म्हणतो आपण, क्रॉस पॉलिनेशन. व्हरायटी भेटते. आता रेड आणि व्हाईट मिक्स होणार, पिंक कलरचा हिबिस्कस तयार होणार. ओके, व्हरायटी भेटते. सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये व्हरायटी भेटत नाही. सो क्रॉस पॉलिनेशन, सी, द ट्रान्सफर ऑफ pollen grain from anther of one plant, the transfer of pollen grain from anther of one plant to stigma of another plant, to stigma of another plant. See, the transfer of pollen grain from anther of one plant to stigma of another plant is called as cross pollination. काय म्हणतो आपण याला, क्रॉस पॉलिनेशन, फुल स्टॉप. एजंट is necessary for क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन साठी एजंटची गरज असते. विदाउट एजंट क्रॉस पॉलिनेशन कॅनॉट टेक्स प्लेस. ओके, सो टाइप. सो इन आवर टेक्स्ट बुक देयर इज ओनली वन टाइप, झिनोगॅमी. वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट हायब्रिडायझेशन. हायब्रिडायझेशनचं आपण फक्त डिस्कशन करू. झिनोगॅमीचे आपण पूर्ण डेफिनेशन घेऊ. बा, द ट्रान्सफर ऑफ pollen grain
from anther of a flower to stigma of a flower produce on different plant is called as xenogamy. काय म्हणतो आपण याला? Xenogamy. It's a type of क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशनचा एक टाइप आहे हा. ओके, xenogamy. The transfer of pollen grain from anther of a flower to stigma of flower produced on a different plant is called as xenogamy. Okay, so external agent are required for this also. याला काय लागणार आहे? एक्सटर्नल एजंट लागणार आहे. Example is papaya. Okay, example is papaya. So papaya plant in which pollen grain transfer from one plant to another plant. Okay, that is xenogamy. So hybridization मध्ये काय होतं माहिती का? हे बघा, the process of transfer of pollen grain. So we have to write different plant of same species. Important word. Different plant of same species is called as xenogamy. It is called as xenogamy. Okay, of same species. The important word. If the species, subspecies थोडंफार चेंज झालं स्पेसिस मध्ये, फॉर एक्झाम्पल हे बघा, कॉटनचे 2-3 डिफरंट स्पेसिस आहे. ओके, मग 2 वेगवेगळ्या स्पेसिस मध्ये जर क्रॉस पॉलिनेशन होत असेल ना, तर त्याला काय म्हणतो आपण? हायब्रिडायझेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा ऑफ 2 सब स्पेसिस ऑफ अ प्लांट. 2 वेगवेगळ्या स्पेसिस प्लांट मध्ये जर त्याच्यात जर पॉलिनेशन झालं तर त्याला म्हणतो आपण हायब्रिडायझेशन. आपल्या नवीन सिलेबस मध्ये हायब्रिडायझेशन नाहीये, फक्त ऍज अ नॉलेज तुम्हाला सांगितलं. ओके, 2 सब स्पेसिस मध्ये जर होत असेल पॉलिनेशन तर त्याला काय म्हणणार आपण? हायब्रिडायझेशन. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ अँड क्रॉस पॉलिनेशन. सो आता आपण डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ आणि क्रॉस पॉलिनेशन स्टडी करूयात. ओके, so now we will discuss about self pollination and cross pollination. Okay, so self pollination, cross pollination. Distinguish between self pollination and cross pollination. I am going to give you more than 8 points. Okay, or we will discuss 10 points. 8 पेक्षा जास्त किंवा 10 points मी तुम्हाला देतो. In examination, depending on the marks वर depend तुम्हाला points लिहायचे. Okay, so the first point will be definition. The transfer of pollen grain from anther of flower to stigma of same flower is called as self pollination. So इथं क्रॉस पॉलिनेशन ची डेफिनेशन काय आहे? The transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of another flower produce on different plant, वेगवेगळ्या plant वर produce on different plant of what? Same species. Okay, it is called as cross pollination. So you write the definition of both self pollination and cross pollination. All the remaining points are very easy. Second point, only one plant involved in self pollination. What about cross pollination? 2 plants are involved in cross pollination. Is it right?
only one plant involved in self pollination, two plant involved in cross pollination. Okay, next, third and important point, both gamete. Both gamete means both anther and stigma. Anther and stigma develop at same time. Anther and stigma get mature or develop at same time. Okay, both get mature at same time or develop at same time. We'll write both anther and stigma mature at same time. असं लिहू आपण. Both mature at same time. Here, third point, both anther and stigma mature at different time. Mature at different time. See, हा अँथर आणि हा स्टिग्मा वेगवेगळ्या फ्लावरवर मॅच्युअर होतात, वेगवेगळ्या प्लांटवर मॅच्युअर होतात. मग हे एका वेळीच मॅच्युअर होणार का? नाही. इट दे कॅन बी मॅच्युअर ॲट डिफरंट टाइम. ओके, सो फोर्थ पॉइंट, एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजंट इज नॉट रिक्वायर्ड. एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजंटची गरज पडत नाही. इथं काय लिहिणार? एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजंट इज रिक्वायर्ड. External pollinating agent is not required. External pollinating agent is required. Fifth, 5 number. Okay. ह्याच्यात आता एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजंटची गरज लागत नाही, ह्याच्यात एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजंट लागतात. सो देर इज, आता बघा, देर इज नो वेस्ट ऑफ पोलन ग्रेन. हे बघा, एक्सटर्नल एजंट नाही, मग वेस्ट होणार का? पोलन ग्रेन नाही. पण ह्याच्यात काय होणार? समजा एखादा बर्ड आला, तो फ्लावर बसला, ओके, त्याने फ्लावर मधला नेक्टर घेतलं किंवा हनीबीने फ्लावर मधला नेक्टर कलेक्ट केला. हनीबीच्या लेग्सला, छोट्या छोट्या पायांना काय झालं? पोलन ग्रेन चिटकली, पण तो दुसऱ्या फ्लावरवर जाण्याच्या ऐवजी त्याच्या हनीकोम मध्ये गेला. ओके, तो त्याच्या पोळ्यात गेला, तर ते हे काय होतात? पोलन ग्रेन त्याच्या पायाला चिटकलेले वेस्ट होतात, बरोबर का? सो इथं काय लिहिणार? फिफ्थ पॉइंट, देअर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ पोलन ग्रेन. खूप सारे पोलन ग्रेन वेस्ट होतात, कारण की एक्सटर्नल एजंट वेस्ट करतातच. ओके, सो देर इज लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ अ पोलन ग्रेन किंवा लॉट ऑफ पोलन ग्रेन गेट वेस्ट. देर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ पोलन ग्रेन. सिक्स पॉइंट काय आहे? सो ह्याच्यात काय होतं? सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये दुसरा प्लांट इन्व्हॉल्व होत नाही, म्हणजे प्युअर लाईन ऑफ ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म. सो इट प्रोड्यूस प्युअर लाईन. 6 point, इट प्रोड्यूस प्युअर लाईन. 6 point, इट प्रोड्यूस. हा, आता हा प्युअर लाईन बनवू शकतो का? नाही, कारण की दोन प्लांट वेगवेगळे मिक्स होतात. मी सांगितलं होतं, रेड आणि व्हाईट कलरचं फ्लावर मिक्स झालं. इट प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग. हा एक नवीन ऑफस्प्रिंगला अराइज करतो, व्हरायटी ऑफ ऑफस्प्रिंग. नेक्स्ट, 7th point, useful in maintaining the characters. प्लांट्स मध्ये कॅरेक्टर्स मेंटेन करण्यासाठी काय आहे? खूप युजफुल आहे. युजफुल इन मेंटेनिंग द कॅरेक्टर. इथे काय लिहिणार? इट गिव्स अराइज टू व्हरायटी ऑफ न्यू कॅरेक्टर. खूप सारे नवीन कॅरेक्टरला अराइज करतो. हा आहे तेच कॅरेक्टर मेंटेन करतो. तो काय करतो? नवीन कॅरेक्टरला अराइज करतो. ओके, सो 8 point, self pollination can also occur in closed flower. क्लोज फ्लावर मध्ये पण सेल्फ पॉलिनेशन होऊ शकतो.
क्रॉस पॉलिनेशन occur only in ओपन फ्लावर. हा फक्त ओपन फ्लावर मध्येच होऊ शकतो. क्रॉस पॉलिनेशन हा क्लोज फ्लावर मध्ये होऊ शकत नाही. क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन ओपन फ्लावर ओनली. नेक्स्ट पॉइंट हे बघा, इन सेल्फ पॉलिनेशन यील्ड फॉल ॲज टाइम. जसं टाइम पुढे पुढे जातो ना, प्रोडक्शन किंवा यील्ड फ्लावरची कमी होत जाते. क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये यील्ड ही कमी होत नाही. द यील्ड रिमेन कॉन्स्टंट इन क्रॉस पॉलिनेशन. 9th पॉइंट काय लिहायचं, सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये विथ टाइम द यील्ड डिक्रीजेस. प्लांटची फ्लावर प्रोड्युसिंग यील्ड कमी होते सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये. बट इन क्रॉस पॉलिनेशन द यील्ड डज नॉट डिक्रीज. यील्ड आहे ती कशी कॉन्स्टंट राहते. इथे एक्झाम्पल घ्यायचं रोज, इथे एक्झाम्पल घ्यायचं पपया, जे आपण लास्ट म्हणजे याच्या आधी जो पॉइंट शिकलो त्याच्यात आपण घेतलेले ते. ओके एक्झाम्पल. सो हे झाले त्यांचे डिस्टिंग्विश बिटवीन. एकदा रिपीट करूयात and we'll stop. Next lecture we are going to discuss about the agents. Okay, याचे जे agents आहे बायोटिक अबायोटिक फॅक्टर्स ते डिस्कस करूयात. डेफिनेशन, the transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of another flower. Sorry, the transfer of pollen grain from anther of a flower to stigma of a same flower, याला सेल्फ पॉलिनेशन म्हणतात. आणि जेव्हा फ्लावर आणि प्लांट चेंज होणार त्यावेळेस काय असणार, क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये फक्त एक प्लांट इन्व्हॉल्व होतो. क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये दोन प्लांट इन्व्हॉल्व होतात. बोथ अँथर अँड स्टिग्मा मॅच्युअर ऍट सेम टाइम. सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये, क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये वेगवेगळ्या टाइमला मॅच्युअर होतात. कारण की एकदम सिंपल रिझन आहे, वेगवेगळ्या प्लांटवर ते मॅच्युअर होतात. ओके, एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजंट लागत नाही कारण की एकच प्लांटवर आहे सगळं, एकाच फ्लॉवर मध्ये सगळं, म्हणजे एक्सटर्नल एजंट लागत नाही. पण इथे एक्सटर्नल एजंटची गरज आहे कारण की ह्या प्लांटवरून त्या अँथर मधल्या पोलन ग्रेनला दुसऱ्या प्लांटवर जायचं. ओके, सो एक्सटर्नल एजंट इज रिक्वायर्ड. ह्याच्यामध्ये पोलन ग्रेन वेस्ट होत नाही, याच्यामध्ये पोलन ग्रेन वेस्ट होतात. इट प्रोड्यूस प्युअर लाईन, इट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, युजफुल इन मेंटेनिंग द कॅरेक्टर. इट गिव्स राइज टू न्यू व्हरायटी ऑफ कॅरेक्टर्स. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन कॅन टेक प्लेस इन क्लोज फ्लावर ऑल्सो. क्लोज फ्लावर मध्ये होऊ शकतो सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन हा क्लोज फ्लावर मध्ये होत नाही, त्याला ओपन फ्लावरची गरज असते. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन.